بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب کو اسلام معصوم میں خوشامدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قیامت سور اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلے میں آ جائے گی۔ اس ہواگیر زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں سے ہی خوفزدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی۔ حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے اور اس چیخ اور زلزلے کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی، جس سے تمام انسان اور جانور مرنے شروع ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جاندار بھی زندہ نہیں بچے گا۔ زمین پھٹ پڑے گی اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے شروع ہو جائیں گے اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ لیکن ناظرین، اس دن کے آنے سے پہلے چند ایک ایسی نشانیاں ہیں، چند ایسے معاملات ہیں کہ جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی ان نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ گزشتہ سال یعنی کہ 2020 میں پوری ہو گئی ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورۃ مزمل کی آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اور ناظرین، یہ قیامت کی نشانی پوری ہو چکی ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی انڈیا کی ایک گاؤں میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے جو کہ صرف 3 ماہ کا ہی تھا کہ اس پر بڑھاپے کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کے چہرے پر جریاں پڑنے لگیں اور اس کی جلد بھی ڈھلکنے لگی جو کہ بڑھاپے کی علامت تھا۔ اور ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ ننھا بچہ جو کہ صرف ابھی 3 ماہ کا ہی تھا تیزی سے بڑھاپے کی جانب بڑھنے لگا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ظاہری طور پر ہی بوڑھے لوگوں کی طرح نظر آنے لگا ہے، بلکہ اس کی ہڈیاں اور اس کے جوڑ بھی ایسے ہی درد کرتے ہیں جیسے کہ کسی بوڑھے فرد کے۔ اور اس بچے کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ 4 سال کی عمر تک پہنچے گا تو بالکل ایسے ہی لگے گا جیسے کہ کوئی 120 سال کی عمر کا کوئی انسان ہوتا ہے۔ اور ناظرین، جو بات قرآن کریم میں 1400 سال قبل کہی گئی وہ 2020 میں پوری ہو چکی ہے، جو کہ ایک قیامت کی نشانی ہے۔ اور ناظرین، صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ باشمول پاکستان بھی اسی طرح کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، بچپن میں ہی بوڑھے لوگوں کی طرح نظر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور علاوہ ناظرین، جو قیامت کی دوسری بڑی نشانی پوری ہو گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، اور اگر یہودی بچنے کے لیے کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو وہ پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ یعنی اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے درخت گرکت کے، کیونکہ ناظرین یہ یہود کا درخت ہوگا۔ ناظرین، گرکت کو انگریزی میں بوسترون اور یونانی میں لیسین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس درخت کی اونچائی 4 سے 6 فٹ کے درمیان ہوتی ہے۔ اور اس نشانی کے پورے ہونے کی جو بات بتائی گئی ہے، اسی لحاظ سے یہودیوں نے آج اس درخت کو زیادہ سے زیادہ لگانے کی مہم شروع کر دی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3 کروڑ تک یہ درخت دنیا میں لگائے جا چکے ہیں تاکہ یہودی ان کے پیچھے پناہ لے سکیں۔ اور یہودیوں نے اس درخت کو اپنا پاسبان شجر قرار دیا ہے اور اسے اپنا قومی درخت بھی قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو کہ برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا شروع کر دیں گے اور اس بات پر فخر محسوس کریں گے۔ اگر آپ آج کے عرب ممالک پر غور کریں تو آپ کو یہ نشانی بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں عمارتوں کا ایک مقابلہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ دبئی کا جب برج خلیفہ دنیا کا سب سے اونچا ٹاور بنا تو شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی اونچی عمارت بنانے کا اعلان کیا تھا، اور یہ عمارت اب تکمیل کے مراحل میں پہنچ چکی ہے، یعنی کہ مکمل ہونے ہی والی ہے، جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ عرب ممالک کے تیل کے سب سے بڑے خریدار امریکہ نے صدام حسین کو قتل کر کے اس کا خاتمہ کر کے تیل کی دولت سے مالا مال ایک عرب ملک شام پر قبضہ کر لیا ہے اور اس سے لاکھوں بیرل تیل مفت میں لے رہا ہے، اور آج تیل کی گرتی ہوئی مانگ نے تیل کو نچلی سطح پر پہنچا دیا ہے اور جلد عرب ممالک کی تباہی شروع ہونے ہی والی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زوال کے بعد کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ
क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा से सरसब्ज होना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, सऊदी अरब और अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुका। सरजमीन अरब जिसे जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सरसब्ज बनाने की कोशिशें की जा रही थी, अब कुदरती तौर पर ऐसे वसाइल मुहैया हो गए हैं कि वो दोबारा से सरसब्ज होना शुरू हो चुकी है। सऊदी अरब पहले ही गंदम में खुद कफील हो चुका था और वहाँ अब खुश्क पहाड़ों पर सब्जा उगने लगा है और पहाड़ों पर इस होने वाले तब्दीलियों के बायस आने वाले सैलाब से बचने के लिए डैम बनाए जा रहे हैं और इनमें से नहरें निकाली जाएंगी, फसलें लहलहाएंगी, तरफ हरियाली होगी और यूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई भी अपने तकमीली मराहल तक पहुंचती दिखाई दे रही है। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि दुनिया से उलमा कम होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि उलमा की तादाद कम हो जाएगी, उलमा वफात पाना शुरू हो जाएंगे। और नाजरीन, ये निशानी 2020 में पूरी हुई है क्योंकि मुख्तलिफ बड़े बड़े उलमा की वफात 2020 में हुई है, जिनमें अलामा ज़रवली खान और एक और जय्यद उलमा नामूसे रसालत के पहरेदार खादम हुसैन रिजवी भी हमसे बिछड़ गए। और अगर देखा जाए कि साल 2020 में तेजी से मुख्तलिफ उलमा हम में से दूर होते चले गए हैं और नाजरीन, उलमा का ये ख़त्म होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक़्त तक बर्पा नहीं होगी जब तक मुसलमान मुशरिकीन के साथ इत्तेहाद ना कर लें और जब तक मेरी उम्मत के कबाइल बुतों की पूजा ना शुरू कर दें। और नाजरीन, कुछ दिन पहले ही ये हैरानकुन वाकया भी रोनमा हो चुका है। जी हाँ, आपने सुना और देखा होगा कि दुबई में एक मंदिर खोला गया है और दुबई के बड़े बड़े शेख उसमें नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ उसमें नजर आ रहे हैं बल्कि दूसरे हिंदुओं के साथ पूजा भी कर रहे हैं। हाल ही में यहूदियों की एक इबादतगाह सिनागोग का भी इफ्तिताह किया गया है, जो कि क़यामत की एक निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शाम में सलामती नहीं होगी तो दुनिया में कहीं भी सलामती नहीं होगी। बर्मा, शाम, फलस्तीन, बुसीनिया, कश्मीर कौन सी ऐसी जगह है जहां मुसलमानों का कत्लेआम नहीं हो रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो अर्ज किया कि मेरी उम्मत के पास कितना वक्त है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सिर्फ एक दिन। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि थोड़ी मोहलत दे दीजिए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि चलो आधा दिन और ले लो, यानी 1.5 दिन। और इसी हवाले से एक और हदीस मुलाहजा कीजिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। अगर 1.5 दिन का हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 1500 साल बनते हैं और आज हम 1420 साल तक पहुंच चुके हैं। और आला मुफ्ती के मुताबिक ये बात है कि आज से तकरीबन 70 साल बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी और इस बात का बेहतर इल्म तो अल्लाह के पास है। नाज़रीन ग्रामी, हरफ़े आखिर बस यही है कि अब हम दुनिया के लालच को बस करें, दुनियावी जिंदगी गुजारना बंद करें और अपनी आखिरत की तैयारी कर लें। उम्मती मुसलमान कट रही, फिरकों पर फिरके बन रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और सहाबा कराम को माज़अल्लाह बुरा भला कहा जा रहा है। कुरान और दीन से दूरी है, नमाज खत्म हो गई है, रिश्वत, ज़िना, चोरी, झूठ सब कुछ आम हो चुका है और गाली गलौज तो जैसे कोई बात ही नहीं रही। नात को गाना बना दिया गया है, काफिर काफिर की सदाएं चल रही हैं। नाजरीन, बस वो दिन करीब है कि जब सफेद लिबास में लपेट दिया जाएगा, आँख कान में रुई ठूंस दी जाएगी, हम सफेद फट्टे पर पड़े होंगे और आपको और हमें गुस्ल दिया जा रहा होगा। और जब फरिश्ते आकर पूछेंगे कि बताओ क्या कुछ लाए हो, तो सोचिए कि हम क्या कहेंगे, उस वक्त क्या होगा। नादरीन, सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक क़यामत की एक निशानी ये है कि इक़्तिदार गलत हाथों में चला जाएगा। और मुख्तलिफ उलमा कराम इस निशानी के मुतालिक कहते हैं कि आज दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के हुक्मरान को देखें तो साफ पता चलता है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। इन तमाम निशानियों के पूरा होने का मतलब है कि इमाम मेहदी का ज़हूर और क़यामत करीब आ चुकी है। और नाजरीन, अगर टेक्नोलॉजी की सूरत हाल को देखा जाए तो फरमाया कि ईरान के आलम अली रजा कहते हैं कि बड़ी बवा इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले आएगी। अगर देखा जाए तो ये कोरोना वायरस की वबा भी हो सकती है। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस साल को बेहतरी का साल बताए, तमाम आने वाली मुसीबतों और मुश्किलात से हमें बचाए और हमें दुनिया का रास्ता छोड़कर आखिरी रास्ते को अपनाने की तौफीक अता करे। तो नाजरीन, आज की थी ये हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल इस्लाम मास्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।